الزلف الاول تسقيت كي بوسكي اتميا هذا ما كاش ويط في كاتوم ثانومي اشكو سي فرنسا يروح النهار يوم قبيلي إقلان دابا باس نتمزكيدا دي تولون دي الفار دي فرنسا أنا من قصومي امبيراتور كابيل اكتيديرن دي فرنسا يقبوين يتسم تيدينير قبيليت تيدينير دابور صوميت كي بير بول إلي ما نسبة تيدن نسوق قبيليت بابات نور بولوس إلياس ميسن تيزيبل يتيديرن دي فرنسا يلحق كي نقارن لي زيشلون ديال مسكيدا تولون دي فرنسا ارمي يغال ذبابات نار امبيراتور ما نسبة في كيكيا السينير اي بولوس إلياس زلفلاك رشيد زلفلا ونك مرة عندك غتسواليم سيت مثل القبايل ديما كندا دي مونريال ثم زغا مرة شنو نيغ تنمير في الانفيتاسيون كي ميتساولو ما تسكير اسم سكيدا كي نديكوسي سلف رحم قران ولا قوة تحصهم ذا كان بير بول إلي ناغ بولوس إلياس يسدر ذاك مونريال كي نقاص فرنسيس دون الكادر دون ميسيون داخل دي ميسيتي دي بوينير ذاكي ناغاكا سيدت نورمالمون كي تسكير غيوث je suis prêtre de l'église catholique, mais il y a une communauté, Smith, fraternité missionnaire Jean-Paul II, des diocèses Fréjus-Toulon, département du Var, et dans le cadre, je suis prêtre missionnaire, donc je fais beaucoup de missions, et cette fois-ci je suis envoyé en mission ici à Montréal et au Canada en général. Donc c'est dans ce cadre que je suis avec vous ici, invité par mon cher frère Darachid. تنميرتك ذا قوة تحسوم لكن تيزي هيفل هاث قليليث ما تشطاس كيكيرن ديمو كانت مثل قبل دا الذين لندنا مسيحيين هكا سيدت يمكن جوستومون غاير المسيحية ديال مثل قبل des Guadalajara, il y a 23 ans, le jour de Noël, j'ai été baptisé le jour de Noël 1999. J'étais resté chrétien en Algérie pendant 7 ans. Après, j'ai quitté l'Algérie, à Belgique, à Daïchar Basnin. En bas de 2010, سالمي دا ميتسولا قيدنا في السود de la France, le diocèse de Fréjus-Toulon. عندها غريق باش دفع هذا البريطر 7 سنين. Et en 2016, l'évêque de Toulon m'a ordonné يريد البريطر 3 سنين راح خدم مع الجزائر de l'église la cathédrale d'Alger. J'ai été prêtre pendant 2 ans et demi, 3 ans, et je suis revenu en 2019 en France, dans mon diocèse, où عندنا نكرير يوث تجمع تسميس l'aumônerie des chrétiens issus du milieu musulman, c'est-à-dire les véquinos, les chefinos de l'église catholique. Il m'a donné pour mission القلبة عندنا نوك مسيحيين اللي كان يقلنزيك دين سيمن باش احنا ندور على الإجليز كاثوليك باش نستحرى في السن مليح الإجليز كاثوليك باش اذا فينا كان السن اكيد هذا الدنيا تزوغ هذا كان تيزيبل تلاقى مكان غيم ذا تمدينين تدار عندها مسيحيين ماشي تلقى اكيد مساعد تيزي كتكون الفصل تاغنيت سي وكنيا تولي توغنا كي تولي ما كاتوغا مداكلنا تيكو 5 يزيج قبل ما داك يتعدى مورات كاتوغا كونزون فرنسا اللي غادي تولون اش كان هاد السكوير كيما نلقى ابي جورج دحمر ذا قبيلي نتيزي بلده مسيحيه تنزيد تولون في فرنسا اتنت وانا باقي لافنيو هنري دونون لي تولون نسدر باقي السكوار لابي جورج دحمر وكذا قبايل استعرفن من الدنيس ذاكي خاطر يخدم طاس الخير لا مسيحي ذا قبايل انت ذا مزوارو البرات كابيل
l'abbé Georges d'Ahmar, وقف لي سكوار l'abbé Georges d'Ahmar. Georges d'Ahmar هاكي ذات تيزيفي ذا قبايلية كنت ولام يولان تدات تيزيفي يولان داغن كابيلي خاطر واقي يتوسل واقي ذا قبايل ذا مزوارو ايو غاين بلات ذا مسيحي اللي ثمور في القبايل اللي تدات تيزيفي تيزيفي نقار نتا ذا مزوارو لو بروميير بريتر chrétien kabyle ذا قبايلي سي توجور ايدونتيفيي ان طونك كابيل يتوسل دي تدات تيزيفي نتا اسمي سنا نصري نتشارف اسنيني غزولي وكتشارف نتشارف اسنيني غزولي وكتيزيفي اسنيني غزولي وكي مسيحيين قبايليين وكذيوكي قبايليين مرة جورج دحمار في تدات تيزيفي سقارن دادا جورج هكي يسن عطاس الموسيقى يغرى في الموسيقى للكونسيرفاتوار يغرى داغن في مدام الافريك في الجزائر من هذا مزي ديال المزي اكن متولم دوني تبويتي دار تولون عندها الا فيكار يرنا كليل لما يغال ابي معنا كانت واليم القبايله ندك روحا بوين ديما نسن راني يوك مدن ستعرفني يسن وكي ستعرفني يس خاطر انت ركاز ندين ركاز قران يسعى تسا افوي ذاك يحوجن العنايه يبكى العنايه اي روميان يبكى العنايه اي جزائريين اما لي بي نوار اما حركيين اما يوك عقبايلي يحوج العنايه يبكى ياسن انت ذرقازة مقران يسعى وليس مقران اش البحر. Alors, le père Georges d'Amar, le hasard, mais le coup de la fois qu'à la Providence a fait que نتشيني كيف جيوز نتدار تكويدس اسمدوها فرنسا روحوا غادا عندك نقاش عندك موت alors que السينغال avant voilà donc انت هذا مسيحي دو نيسونس يعني alors Georges d'Amar يولد مسيحي فافاس بدي ماسك غاندي مسيحيين donc انت يولد مسيحيه d'ailleurs son nom Georges d'Amar c'est un nom Georges c'est un nom de naissance c'est pas un nom kabyle c'est un nom chrétien سنارجماس اللي تمورت يمسك اللي تمورت اما اسمي يموت ذي هالدارت اسميس جواشا نسوي اس جو يموت il y a une vingtaine d'années là donc il est très connu parce que Georges d'Amar c'est le premier prêtre autochtone en Algérie. Vous savez normalement quand la France est venue occuper l'Algérie تستعمر الجزائر il y avait pas de chrétiens il y avait des سيميكاني قلال donc المسيحيين وسند les romiens les premiers missionnaires sont venus avec l'occupation française ils ont évangélisé et ils ont fait des convertis parmi eux les parents du père Georges d'Amar et donc lui il est né chrétien. Et il a fait ses études de prêtre pour devenir prêtre en Algérie même, là où il y a maintenant la basilique Notre-Dame d'Afrique à Alger. Il y avait le grand séminaire d'Alger, il a fait ses études là-bas. Après, il a été envoyé à Rome finir ses études. Il était très connu pour son chant, il chantait il avait une très belle voix, il chantait très bien le chant grégorien, le chant liturgique. Chrétien, là, les chants qu'on chante à l'église, et il était très proche des Pieds Noirs en Algérie. Les Pieds Noirs en Algérie. Il était prêtre à Alger, et quand il y a eu le début de les accords d'Évian, 19 mars, etc. Donc il soutenait les Pieds Noirs qui voulaient rester en Algérie, et il donnait la communion, il faisait la messe pour ces Pieds Noirs qui faisaient des barricades à Alger, et on l'a surnommé depuis le prêtre des barricades. Et même après sa venue, à la fin de la guerre, il était considéré comme un archi, malheureusement, parce qu'il soutenait les Pieds Noirs. Quand il est arrivé en France, il a continué à soutenir les Pieds Noirs ici, et il était prêtre à Marseille. Après, il est venu dans notre diocèse là, du Var. Sa dernière affectation,
il était curé de Saint-Tropez, la fameuse ville de Saint-Tropez. À sa retraite, il est allé chez les petites sœurs des pauvres à Toulon, où il a fini sa vie chez elle, et il est mort, et il est enterré dans le cimetière de cette petite communauté chrétienne. Et à sa mort, les Pieds Noirs, je pense, ont donné son nom à ce square qui est pas loin du cimetière où il est enterré à Toulon. تنمير فيك الياس بولوس الياس ثاني كي هذا افغوي سي فمار جورج دحمار ثم هادو غالما دغو شتيني باش كني شو كي جات كشمت مسيحي ثقافه الذين نسلم كونتريرمون جورج دحمار دو غادي نسلم باش كي كنت نسلم شي بوين باسكو قسمي مزيار قسمي لي d'accord. J'ai toujours voulu être proche de Dieu, donc j'ai essayé, donc comme tous les musulmans, on nous apprend à l'école qu'il n'y a que l'islam qui est vrai, que les autres religions sont fausses, et que pour aller à Dieu, il faut pratiquer l'islam. Donc j'ai eu la grâce d'avoir un père qui était très ouvert d'esprit, et je me souviens qu'il nous disait quand il était enfant, il ne voulait pas comprendre. Lui-même, il était un musulman pratiquant. Il était parce qu'il est décédé depuis. Il était un musulman pratiquant, on faisait le ramadan, on faisait la prière, il a même fait le pèlerinage à la Mecque. Mais quand j'étais petit, je me souviens qu'il me disait, il ne voulait pas que moi et mes frères et sœurs, qu'on fasse la prière musulmane ou le jeûne du ramadan, tant qu'on n'est pas convaincu. Il ne voulait pas qu'on le fasse par imitation ou par obligation. Et ben voilà, il a deviné, j'ai jamais été convaincu par l'islam, j'ai jamais pratiqué parce que, comme je viens de le dire, plus je voulais être proche de Dieu par l'islam, je découvrais des choses qui ne me plaisaient pas dans l'islam. Comme par exemple le statut de la femme dans l'islam, qui est catastrophique, le djihad, la guerre sainte dans l'islam, la vie du prophète de l'islam qui n'est pas très réjouissante. Voilà. Donc, plus je découvrais des choses qui, pour moi, que mon intelligence n'acceptait pas, plus ça m'éloignait de ce Dieu dont je voulais être proche. Et quand j'ai eu 20 ans, j'ai décidé de quitter l'islam parce que je ne me sentais vraiment pas dans cette religion. Et donc j'étais devenu athée pendant 4 ans et demi, jusqu'au 1er mai 1999, j'avais 24 ans et demi. J'ai été invité par quelqu'un de mon village, un cousin, un ami, il me disait, il y a dans l'église, dans un village voisin, Ouadayen, il y a à peu près 14 km, on allait souvent à pied d'ailleurs, on a découvert une église clandestine qui vient d'ouvrir là-bas, et il m'invitait à aller la visiter avec lui. Donc j'ai débarqué ce jour-là avec lui, et dans cette église, j'ai eu vraiment une révélation de Dieu. C'est quoi une révélation de Dieu? C'est que j'ai entendu vraiment la voix de Jésus, c'est ça. هضريت تقبيلي قريب نتيني دعيسى بينش سقسمي دلولا حملاك j'étais protégé حلفة فلاش à partir d'aujourd'hui je veux que tu me suives سقساقيا أرزدات بغي غتسويا تسدو ديالي. Je me suis senti aimé comme jamais. حس بليك il était tellement proche de moi, que j'ai eu la chair de poule. J'étais tellement heureux, je sentais sa présence que je pleurais de joie, de bonheur qu'il s'est révélé à moi. Depuis ce jour, je suis devenu chrétien. Et, voilà, et mon désir depuis que je suis devenu chrétien, c'est de faire connaître ce Jésus, ce Dieu d'amour que je viens de découvrir, de le faire connaître à tous les gens que je connais, Donc j'étais pendant 6 ans chez cette église-là où j'étais converti, où j'étais baptisé, c'était des évangéliques, des protestants. Après, 6 ans après, j'ai découvert l'église catholique, je suis devenu catholique et j'ai quitté l'Algérie en 2006 pour la Belgique, un délire pendant 4 ans religieux. Après, en 2010, j'ai quitté la Belgique pour venir dans le sud de la France pour faire des études pour devenir prêtre. J'ai fait 7 ans d'études. Ah oui, c'est des écoles spéciales pour former les prêtres. C'est des études presque universitaires du Toulon. Ouais, d'accord. Donc, on appelle ça des séminaires. Les séminaires, c'est les lieux c'est des écoles, souvent c'est des universités, on forme les futurs prêtres
en faisant Et c'est financé par le gouvernement, par non, le Vatican? En France, le gouvernement ne finance pas les cultes, c'est à cause de la laïcité. Alors que dans les autres pays, c'est financé par l'État. En France, c'est les fidèles, c'est les Quand tu dis catholiques. les autres pays, hein, par exemple. Tous les pays du monde où il y a l'Église, c'est l'État qui finance. D'accord, l'Italie aussi. Surtout l'Italie. Ah. Surtout Non, l'Italie. mais parce que c'est le Vatican. Non, mais le Vatican, c'est un pays à part, c'est pas l'Italie. C'est l'enclave, voilà. Oui, mais c'est financé, les prêtres italiens sont financés par le gouvernement, par l'État italien. En Belgique, où j'étais avant de venir en France, les prêtres sont payés par l'État, donc la formation aussi est payée par l'État. Mais la France, puisqu'il y a la loi 1905 de la séparation de l'Église et de l'État, donc l'État ne finance plus les cultes. Donc c'est les fidèles catholiques qui ont fait des quêtes, on demande des dons, ils font des dons et ils financent la formation de ces séminaires qui coûtent très cher. Cette année, on a des séminaristes, on a des étudiants dans ma communauté qu'on forme pour devenir prêtre. Leur formation coûte 25 000 euros par an, par personne. De mon temps, c'était 17 000 euros. Eh bien, j'avais plein de personnes qui donnaient un petit peu et ça a permis de payer. Parce que j'avais déjà fait des études auparavant. Mais le cursus normal, c'est entre 7 et 9 ans. Mais l'évêque va imposer tes mains sur ta tête et c'est ça qui fait de nous des prêtres. D'accord. Donc moi, j'ai été ordonné prêtre en 2016. Et avant, يسلسن يشتغلني البريط اسمه غير البريط. غاسول ما دين نسلم باباك. فوالا. واو غير لا طوليرونس بابا زين نسلم. كيخا يتزلق يحجد الناس ني وغاويس الناس وغاويس وكتمثل الدين مالوتكم من وغايس دين نسلم وذا نملك يغال البريط باباس يديروا حنت تموت يسرسس تقنطوفني هكا. بابا اسمه غير المسيحيين نسا مزورو منير بلي كاين يفغني تسلنا عيسى ويغسلنا عيسى بارتي بوسيغو غير المسيحيين. C'était la première fois de ma vie qu'il me disait ouvertement qu'il était fier de moi. J'ai dit Hachimir, il a dit parce que pour lui Jésus fait partie du Coran, c'est un prophète du Coran et tous les prophètes mènent à Dieu. Mais ça c'est faux. Mais ça c'est faux. Dans le Coran il n'y a que Mohamed qui mène à Dieu, il n'y a que le Coran qui mène à Dieu. Mais lui c'était sa façon. Parce que تقبليت سيدي تقبليت ولا تقبليت نغاون تقبليت كلش. C'est une spiritualité, c'est une تقبليت, c'est une foi qui respecte toutes les fois. D'accord. Asmi Mzayit Qarar nous a éduqués dans mon bavin et arbéaner de ce qu'on appelle la règle d'or de l'évangile. C'est Qana, خدمة الخير يغشيك كنت بغاو نخدم من الخير وخصني نخدم ثار الشر كنت بغا نخدم من الشر. C'est ce qu'on appelle la règle d'or de Jésus dans l'évangile. On la retrouve aussi chez les juifs. On a vu que ça réellement ça a existé dans toutes les cultures, principalement notre culture kabyle. Et donc c'est la culture kabyle. La règle d'or. Et du coup, en village, on était très respecté. Lui-même, il était très respecté. Donc, et quand j'étais ordonné prêtre, je l'ai fait venir d'Algérie avec ma sœur. Et le jour de mon ordination, c'est lui qui est venu me mettre ma robe de prêtre. Non, c'est un qui nous gagne, mais c'est mais ils sont fiers d'avoir un frère qui est devenu chrétien, qui est devenu prêtre. C'est qui توا شو تقبيلي. اسمك نقال عليه تغلط اسمك تغلط إيلي. إيلي qui vient de Elias. Elias, Paul Élie. Paul Élie. Donc Paul قبيلة بولس إيلي نا إلياس هكا. Donc بولس إلياس. إيوا شو تختار اسمك إيه؟ شو نختار اسمك إيه؟ خاطر ces deux personnages qui m'ont le plus touché quand j'ai lu la Bible. Paul يتوسن un des disciples de Naïssa. Et Élie, c'était, on l'appelait un prophète de feu. C'était l'un des trois personnes qui ne sont pas mortes dans la Bible. Il est dans un char de feu, il est vivant au ciel. Et la Bible nous dit que Elias a duré avant lui pour lui préparer le chemin.
Parce que les Mouthalam, c'est Naïsa Kif. Voilà. Donc, c'était des prophètes. C'était un prophète, lui, et Paul aussi. C'était des gens qui aimaient tellement Dieu qu'ils voulaient que tout le monde le connaisse. Et moi, j'ai pris ces noms-là pour m'inspirer de leur zèle, pour aller témoigner de l'amour de Dieu de ma vie et pour faire connaître Jésus à tous ceux qui ne le connaissent pas. Voilà. Francis Paul père Paul Élie سقبيليت إنك وتقاطع أبابات le père mais أنقى باباتنا إيوا شو غان Ababat, c'est le père, mais personnellement, Vavatna, c'est pour différencier avec le vrai père. Avec le père de sang, Vava. Le père le père biologique. Père biologique. Voilà. Mais Vavatna, يكون مسيحيين ما ثغاد البرات يكون مسيحيين سوينا Vava. On est le père spirituel. Et tous les chrétiens deviennent nos enfants spirituels. Si on ch'tagil les prêtres catholiques ou général, parce qu'en devenant prêtre, ils deviennent le père de tout le monde, de tous les chrétiens. Donc, c'est une chose aujourd'hui. On fait des vœux, ce qu'on appelle des vœux. On fait deux vœux, le vœu de célibat, et le vœu d'obéissance à l'Église, aux autorités de l'Église. Le vœu de célibat, c'est pour se consacrer entièrement à la communauté chrétienne. Donc, nous sommes veuvatna, nous sommes راولنا. فانا نحكوا في مسيحيين في القبائل كيف نتوالد تشينيا ماشي تبوليت قبايليت كاين حمله كي قاصني وثمتنا مسلمين او يفن يعني ما تفهم البعض كي يمسلمنا كي كيشبان بولوسيلياس يحملني تاوين الحمله قبايليت يسال الحاجه في قبايليت كي نصفر حم فرحان نكون يوم نقرا لا الصفر حكونا المسلايد سي توغا نزكي قاعطي مسيحيين قبايليا ذا مذيا خاطر عندما روح نتساوين لافوان سنس قبايليت تسكن نزاليت قبايليت غنون كوازال قبايليت لازم ما سنس لا هضر قبايليت نغاكا امين les Tmours القبايل ثورا l'un des dizaines de milliers de chrétiens. Pratiquement dans chaque grand village en Kabylie, il y a une église les chrétiens. Voilà. Nitchini, l'islam, l'une des choses qui me plaisait pas dans l'islam, c'est que l'islam il خاطر الاسلام قال بلي كربي الاسلام فهم كان تعرف باش تزلط يقص تزلط تعرف نموش تزلين فيك الصوضره وكي بودم ستانك ومسناوم فرحنا الاسلامولوجي مثلا متيد سعيد جاب الخير دي قار نورمالمون ولا شاش ما ديزفكنن باللي غير خنزل ستعرف ثاني كونفيرميتي كونفيرمي مزلط تعرف تزلط فيك الصوضره فوالا دايوغ لو Coran c'est interdit de traduire dans d'autres langues. يقدر يمكن تستعرف باش تغرض يقدر تغرض تستعرف دونك باش تغرض تاع القران يقص غرض تعرف اش تاكلوش تمسيحيت اش فوالا دونك تمسيحيت يمكن اش تجبد انت بزور تمسيحيت لا بروميير فوا اسمي وياغ الفيلم سيدنا عيسى ستخوفايف le film de Jésus il a été traduit c'est le premier film qui a été traduit en langue kabyle qui la première fois مسير تقبايل في التلفزيون grâce à film يعني تقبلني شبحان يعني تقبلني شبحان خدمت les premiers chrétiens convertis donc c'est un projet porté par un chrétien l'un des premiers chrétiens convertis dans les années 70 des Français اسمه مصطفى كريم نفقايف قلنا نقي شفت l'église protestante هيش se retirer un peu, mais ça a créé une société pour traduire toute la littérature chrétienne du français vers le kabyle. C'est la SEB, Association chrétienne d'expression berbère. Leur premier projet, c'était de traduire d'abord les évangiles. Les bandes dessinées, mais le premier projet, c'était le film Sénès. Donc ils ont contacté les premiers convertis, la plupart des Gouadayens. Mais aussi il y a une اسمه كريستوف بيلاك توا شولتيس كونفرتين تسكندي اخي chacun fait une voix خدمنا un travail amateur mais qui était vraiment tellement ils avaient la foi on dirait des professionnels mais moi ça m'a subjugué quand j'ai entendu parler la première fois travailler à la télévision
ماشي هادشي كنتي دينا نتي بوغاد مزغي عطاتك كي تبواتي كي 5 ننتي كمل عطاتك سينار جوستومون روح عند المسيحيين كراس الفيلم كيست قبايليت دونك نكونيس المسيحيين اون تيان بوكو لا لونغ نا قبايليت دونك اون ترادوي كلش انا قلنا نكته مسيحيت نترادوي قبايليت باش نخدم كلش قبايليت نتيني بريتر اما دي السينما اما دي السوغا اما دي ديسانيمي ثوغاش خاطر نكون ديال ليغليز نتغني نتحمل سيدنا عيسى نترادوي دوك اهليلا نخدم لي ميوزيك نتغني من داخل ليغليز نترادوي لا بيبل قبايليت نترادوي سكون ابيل لا ليتورجي لا ميس نتيني نغير بريتر شحال يخدم لا ميس قبايليت نتيني مزورو يدينا لنا لاباس كاثوليك قبايلي اكواضيين ديال الجزائر مره خاطر ديال الجزائر خدم كلشي ستروميت كلشي ستروميت ميم لو براتر نيكا بيليغلان ديال الجزائر يخدم ستروميت ناس اللاتان جامي هضر قبايلي فوالا يمكن سوبليجي يهضر قبايلي ما يمكن اسمك ظاهر دينا خدمه وفيغ بلك تصلي مسيحيين ديال كريتيان تراد قلنا دوك يجينو قلنا دي باري مخ كريستوف بيلاك ترادفي لا بيبل لا ميسا قبيلي خدمت يون لو بريتا بير بلون سميلا دي زمان روميين مي جامي ننسيت كنا ولا اكتواليزي ترادفي قبيلي تاعي مودرن قريت لي بروتستون نون بارلون با ترادفي لي بروميير ترادفي لا بيبل اون كابيل في 1900 en 2001 il me semble, la Bible complète. C'est les évangiles, mais ils ont réussi à traduire toute la Bible. اسم السيرة ولا سيرة قدسن تشبع تشبعات avec هو حاسي واضح كان يفيد فريمون في نترادوين سمو توجور لا سيب تخدمن avec ايواضيين يعني لو ريسبي ديريكت غراماتيكال لي لوغان كليرا فريمون سي نستعمل لانغيست فوالا دونك كم نخدم كنت ترافاي تنقرا هذه الكل دونك ما نحوج لي موس اولا مسلالن ما نحوج مسلالن ونسال هذا لا ليتورجي سقسي مزورنا غير مغارن يكشفنا مش هضر تزيح قرنا دوكي قرنا سايقي là on part dans la racine des mots pour trouver par exemple la messe pour dire la mot messe la messe en latin ça veut dire action de grâce action de grâce donc ندمد اسم نيت مسيح استقباليت تنمير صحيت تنمير دونك نسميها اسنمر l'action de grâce la messe اسنمر باسكو ça veut dire نروحوا على l'église باش اسنمر تنمير تسنى صوم سازار بوال غاسينا التويم داعي خدم لي مو يخصن فوالا Voilà. Donc, la Bible, justement, ils sont en train encore de faire des corrections parce que la première Bible qui est sortie en kabyle, on retrouve des mots qui ressemblent encore à l'arabe. Ça mélange voilà. Donc, maintenant, donc, on continue de faire encore des corrections pour utiliser que des mots kabyles et ما تخشم l'église القبايل دي فلوس القبايل سوى تقبايل ولا سوا تقبايلي واش تعرف واش de temps en temps on prend un chant en arabe un chant en français pour dire qu'on n'est pas raciste voilà mais c'est كلش قبايلي خاطر سي نورمال القبايليين زعما كل جدود يقدر يحضر ثلاثيس كيمثيس فوالا اش تكين بوتي دانيك ونفكيمات ولا متي جناد سي تشاتل كنت تغزيم تناديم وتساويم السوق كلها في قبايلي في نمسين غاس ما تبان واعرف زواره مي تفهموا يخنسن Pour nous, on est d'abord kabyle, on est fiers de notre identité. Le fait de croire en Jésus, mais nous, ça ne veut pas dire une carrière sur une heure. Au contraire, اسمه غير مسيحي يوث خالتي والتمس جماعة سويي امطرني امطرني دي حركيني ما خمزيش امطرني c'est-à-dire tu as tourné ta veste voilà on a kabylisé un mot français voilà tu as tourné ta veste c'est-à-dire tu as renié ton identité tu as renié ta race pour devenir on traitait les chrétiens comme ça Saint Augustin il était avant les musulmans سمكتاضي ديال باول ديمول القبايل ما يغي un kabyle ما يغي chrétien قرناس tu es un converti
Il dit non, moi je ne suis pas converti, je n'ai pas quitté l'islam. Moi, avant d'être musulman, j'étais chrétien. Au royaume, Allah c'est nous. Par force, ils ont été islamisés de force, nos ancêtres. D'ailleurs, heureusement, nos ancêtres, ils ont préféré quitter les plaines, se réfugier dans les montagnes pour ne pas être islamisés de force, parce qu'on dominait. D'ailleurs, maintenant, dans tous les pays en Afrique du Nord, dès que tu montes, tu trouves des Berbères dans les montagnes, et dans les plaines, c'est les Arabes ou c'est les Berbères arabisés. Nos parents, nos grands-parents ont préféré quitter les plaines pour ne pas être islamisés de force. Mais quand même, ils ont été islamisés par les marabouts, etc. Mais superficiellement. Mais il en reste beaucoup de traditions qui sont issues des temps où on était chrétien. Comme par exemple, on parlait tout à l'heure du fait c'est un blasphème de dire c'est un blasphème. L'islam, les musulmans, c'est des soumis. Ça veut dire, islam, ça veut dire soumis. L'islam, c'est la soumission. C'est la soumission. C'est la relation d'un maître à un esclave. Donc, la plupart des prénoms musulmans commencent par Abd, Abdallah, Abdel Karim, Abdel Ghafour, Abdel Samad. Donc, ils associent l'un des 99 noms de Dieu dans l'islam avec le terme esclave, esclave serviteur. Pour dire, nous, on n'est que des esclaves, des créatures de Dieu. On ne peut pas être à l'égal de Dieu. Mais nous, les chrétiens, Jésus a fait de nous des enfants de Dieu. Des enfants de Dieu. Donc, c'est pour ça qu'on appelle Dieu mon Père. C'est la fameuse prière, notre Père, la prière de notre Père. Donc nous, on est des enfants de Dieu. Et le fait que c'est des restes du temps de Saint-Augustin. Voilà. Parce que du temps de Saint-Augustin, l'Afrique du Nord était chrétienne. Toute l'Afrique du Nord était chrétienne. On a des traces historiques. Quand j'étudiais pour devenir prêtre, on nous a montré des documents d'un concile. C'est quoi un concile? C'est une rencontre entre des évêques pour essayer de régler des problèmes entre chrétiens. En Afrique du Nord, Saint-Augustin, il y avait un problème entre les catholiques et les donatistes. Les donatistes étaient des chrétiens, mais les Romains persécutaient les chrétiens. Persécuter les chrétiens, donc il y avait des prêtres et des évêques pour sauver leur vie. On préférait renier Jésus et déchirer les manuscrits, la Bible, etc., marcher sur la croix pour ne pas être tué, persécuté. Asmigora, il y a le christianisme religion de l'Empire romain, en l'an 311. Les prêtres, les évêques, donc, Atta, c'est les chrétiens de Carthage, de Tunis actuellement, la Tunisie actuelle, qui était le chef-lieu des chrétiens d'Afrique du Nord. Les chrétiens, les Massihiens, mais des Massihiens simples. Mais sur même musique, les prêtres, les évêques, les Zmaniens, réellement, je vais dire en français parce qu'en kabyle ça ne va pas être dur. En ce temps-là, on pensait que la validité d'un sacrement dépendait de la sainteté du ministre, du prêtre. C'est-à-dire, c'est quoi un sacrement? C'est-à-dire le fait de célébrer la messe ou de faire les baptêmes. Il fallait que ce soit quelqu'un qui n'a pas péché, donc qui n'a pas renié Jésus. Donc on ne voulait pas qu'il revienne. Donc ceux qui ne voulaient pas qu'il revienne, c'était les donatistes. Ils ont élu un autre prêtre comme chef qui s'appelait Donate. Voilà. Donc pour revenir, quand il y a eu des rencontres pour se réconcilier, on a des traces qu'il y avait plus de 500 évêques catholiques et de 500 évêques donatistes. Donc plus de 1000 évêques. Alors que dans la même période, en Gaule, en France actuelle, il y avait 3 ou 4 évêques. Il faut savoir à combien le christianisme était répandu chez nous avant même qu'il arrive en Europe. Voilà. C'est pour ça que Saint-Augustin était connu, Saint-Cyprien, Saint-Tertullien. En plus de ces 3 qui sont très connus, Saint-Augustin, Saint-Cyprien et Tertullien, l'Afrique du Nord, les Berbères ont donné aussi 3 papes. Ouais. Saint-Gélas. Gélas Ier, Victor Ier et Gélas, ça va me revenir le 3e, je l'oublie toujours. Et en ce temps-là, l'Afrique du Nord, c'était l'église la plus forte de du monde entier. Du monde entier.
Donc ça retourne, les chrétiens actuellement, les Kabyles quand ils deviennent chrétiens, ils n'aiment pas qu'on les appelle convertis, c'est-à-dire les gens qui ont quitté l'islam. Je dis non, non, avant d'être musulman, je n'ai pas choisi d'être musulman et mes ancêtres étaient chrétiens. Je suis fier de redevenir dans la religion de Saint Augustin. Et la plupart des Kabyles que je connais, ils sont fiers de retrouver leur chrétienté. La plupart, parce que la plupart se sont jamais reconnus en tant que musulmans. Vous qui n'êtes vous-même qui n'êtes pas chrétien, mais pour vous, vous dites que vous êtes de spiritualité kabyle plus que musulman. La religion, on l'a choisie. On ne doit pas être imposé. Voilà. Quand je suis devenu chrétien, ma tante là m'appelait à me tourner, pour elle, l'islam, ça fait partie de l'identité. On ne peut pas quitter l'islam. C'est ce qu'on lui a fait savoir. Oui. Non, non, non. L'islam et l'identité, ça fait deux. Mais c'est autre chose. C'est autre chose. Mais l'identité d'abord. Et ça, pour tous les chrétiens, on le voit chez tous les chrétiens. Ils tiennent vraiment à célébrer leur culte, leur messe en kabyle, et Rachel, فرحان خاطر دابور سلينا في قبايلي نتيني دي فوا تروحوا نروحوا للجزائر حمل نروحوا لي زيفونجيليك خاطر كلش خدمت في قبايليت الوغ دون ليغليز كاثوليك لا بليبار دي بارات سي دي ميسيونير رومين خدموا في قبايليت من كينيا ما خدمها كينيا خدمها في قبايليت خاطر كذا قبايليه mais je ne reproche pas à un Français de faire en France parce qu'il ne connaît pas le kabyle. Mais je lui reproche de ne pas apprendre le kabyle. Et c'est pas normal. صحيت في الانفيتاسيون الفرحه مقران ذاكير في مرتاكير تسمى l'oratoire de Saint-Joseph, un lieu de spiritualité chrétienne, c'est le plus grand lieu de pèlerinage ici au Canada. Merci pour votre invitation et صحيتو يا الكلية كل مكر اسمه قولن ذاكير qui est fidèle à TQ5 et pour vous quitter, puisque je suis prêtre, je vous quitte en vous donnant une bénédiction que nous verrons, c'est le Baraka ou Bavat al-Masih. نكون مازال نكفي شكون مسننا بولوس الياس واحد نولي عندك رجلا نسكيدا هناك ما تسافر او نسكنا يوم بمكان اكون يعجبني مليح ذاكي ديال هذه مونريال قرناس chemin de la Carwa نار افريد نوميدا كي شنا نولي تبعت انا دي تيرزا كاين ديرزا فار بول إلي يبوي يقدر ذاكي اللغة كاين انت الا يون فريد مخان افريد اميذاك او يفنا في ديسم ذا شوف اميذاك يوث نصلي في مسيحيين لي كاثوليك دي زمان les chrétiens étaient illettrés au Moyen-Âge, au début du christianisme, c'est comme ça que الديانة المسيحية يغشوا السنة ظهران واش لكويا. Donc ils n'avaient pas accès à la Bible pour connaître la vie de Jésus. Donc on a inventé des prières où on peut méditer la vie de Jésus et la vie de Marie aussi. On connaît par exemple la prière du chapelet. Le chapelet c'est Tsvih, voilà, où chaque bille on fait mémoire de l'épisode de la vie de Jésus. وفي تقولي مسلم التصبيحه كيس voilà la مزوريه كل دي مسيحيين تخدمن من بعد خدمت لي سيمون خدمت لي بوديست aussi mais c'est d'abord c'est les chrétiens qui ont inventé ça. Après en plus du chapelet il y a ce qu'on appelle le chemin de croix نغابريد وميداي غاشوز علينا نمشي باش تسمحتينا نمشي سنة سيموت يحيى سيا المكتي خدمنا الشومان دي كروا بيذو ميداي عند الساعة 14 لي ستاسيون تم زواروث تاكي يا اليوت كود كي غافروي سي تم جعين هيسا تحكود مش مشي جموت سنة هيسا مشي يحيى سيا المكتي juste la période de la condamnation à mort de Jésus jusqu'à la résurrection. Voilà. Et ça s'est passé à Rome. مزواروث تاكين شويه ذاكي سنة سا يبد وقرص هنا علقا ارتماس لا يو هناك يول البوطو
البورتوياكي بقى الناس البيلوم نورمالمون سي لاتان لي رومان متطاشين دي كونداني سوا باش نكزم القراي سوا باش نشكر سي الناس حكي الناس اللي توا شكروا اطراي حكي الناس اللي مات سو صلب هذه مات في ميداي donc c'est la première station de CNSA voilà elle est en train la tête baissée les yeux fermés et l'accueille sans réagir sa condamnation à mort par le gouverneur romain qui s'appelait Ponce Pilate voilà. Cette histoire bien sûr est dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans les évangiles voilà. ذاك ونزميرا نحبس ديال الستاسيون ثاروسيه ما نسمى كيكير اشكون ونسارا كود ايه غنحبس كانت الماس انوالي والنظام اللي ثاقا نوالي السنين كورا ونكفويس تيرزايا كينا غنكمل ليه بغينا شوف وكيل كاين سوريا في الميدايين سيحوا سمكنا دا توصل دي اورشليم دي جيروزاليم بيد كوبريد زايم ميح في لاسو ميدايين غيين ولزمات يرفض يروح يون اثي عيون يرفض ميداك بالكنيس وكي سميس سيمون دو سيران بيان سمعون تمدينت تمدينت لا ليبي سميس سيران de la Libye, donc c'est un berbère, de Mazir, de Yahoudi, il va à Jérusalem pour faire un pèlerinage et Negoya Sinaïsa, justement, Negoya Sinaïsa, ce médaillé, c'est Rialqa, il va partir à Yahoudi, c'est Radif, il va dire que soit de la tasse, il va dire que le médaillé, c'est Rahaf Dif Binkanis. Voilà. C'est qu'il y a كثير اسميس نسمعوا لكن دمازيغ ويسين دوزرين ديال لا بيبل كاع دونك دمازيغ ويسين امزوارو اسميس ششناق اجليت ششناق يتوسن مليح تموري تمازغا مره تموري مازيغن عشان خاطر لي كالندريي berbère il commence le jour où ce roi berbère Shishnak qui était un roi libyen de la Libye actuelle a vaincu militairement, a conquis l'Égypte, a vaincu Pharaon et est devenu pharaon d'Égypte. Et c'était la même période où Salomon, le fameux roi Salomon, le Messin Sidna Daoud. La Bible أطاس فلاس خلا فلاس أشمي خاطر اسمي غايدا جليد مصر يروح il a conquis tout le pays d'Israël et il a pillé tout le temple, tous les trésors du temple de Jérusalem. شو انت اللي ذاك ثالث شو ليبوك ثالث Ouais, donc l'époque c'est l'époque le roi Salomon, c'est-à-dire c'est à peu près 900 ans avant Jésus-Christ. تنمية La dernière station de Bridomizag, le chemin de Terroir, c'est une Saïmout, il est au Midag, Sobentid, des masses qu'il a recueillies, il est fait l'image qui c'est la Pietà, il est très connu, un Michel-Ange, un grand sculpteur du Moyen-Âge, a sculpté une sculpture de cette taille, à taille humaine, qui est maintenant dans l'église du Vatican. C'est l'une des plus belles et les plus chères œuvres du monde. On appelle la Pietà. Jésus يظل. Donc اللي قمتنا سافو ميداك صبنتيد ومن بعد رانت جيود جبت مقبرت dans un tombeau جديد. إذا كنت شوية تسمس إماس تسمو خويا يموت ويا قدوميس يكفن دونك يغمس الكفن شويه راه قدوميس خاطر يكفن في الاسد
Les Kfenagir, nous avons noyé jusqu'à aujourd'hui. C'est le sanctuaire de Turin, parce qu'on peut le voir de temps en temps. Il est exposé à la vue des chrétiens du monde entier, de temps en temps, dans une église construite spécialement pour lui, qui est à Turin. Moi, j'ai eu la grâce de le vénérer, d'aller le visiter 2 fois dessus. Pourquoi elle est connue? C'est un saint du roi Ardonith, l'image il s'est imprégné du tissu. Donc le tissu avec les ultraviolets, là l'image c'est un saint توصف du tissu ودميس شبوب نسم قرانون يفاسني سم تسوان قرانا عندك توصل له بيضارنيس كيف donc فاروريس شك لي طراس وجكر نسوس جكرن avant et c'est le sanctuaire de Turin. On l'a daté, il remonte vraiment au temps de à 2000 ans, au temps de Jésus. Et moi, c'est fait اسمي موت يصافي 30 سنه د العمريس فوالا توصلون et حياتي ديال المكثيه la foi chrétienne elle se base l'espérance chrétienne elle se base sur la résurrection de Jésus puisque c'est ناسا حياتي ديال المكثيه حلول المكثيه on appelle ça travailler la résurrection حلول المكثيه puisque حياتي المكثيه دونك نكوني نساء اسيرم باللي ادياس سمعت في ندونيت غادي شحيو ميم نكوني كلشي ديال المكثيه et si on regarde les chrétiens, le mot cimetière, ça a été inventé par les chrétiens. C'est un mot latin ou grec qui veut dire dortoir. Donc, nous connaissons même que مسيحي ما بنادم وتكفى الدنيا في ميرن. هاني تسكن il est dans un sommeil, dans un dortoir, en attendant que Jésus vienne le réveiller et l'emmène au ciel où il va vivre pour l'éternité avec lui et avec tous les gens qu'il a toujours aimés, qui l'ont déjà précédé au ciel. Ça fait partie de la dernière, vraiment la dernière station du chemin de croix, وليد وميداي ندسر نايسا حياة سجال مكثير. خير نتويا. تتوسل وقلم بعد اليوغال. تتوسل. دونك يتوصل له راس الجمعة حياة سجال مكثير راس الحد. سواء نشتغل راس الحد سي لو جور دو روبو مسيحيا خاصة مثل لو جور دو سينيور اس نسيد لو جور دو سينيور اس نسيد في نايسا فوالا اس نروح للمسيحيين اس الحد دار ليغليز في المسجد et pour fêter la résurrection de Jésus. Pâques, Pâques, ça veut dire, c'est un mot juif qui veut dire passage. Ah, c'est le passage de la mort à la vie. Ah, c'est la page de la mort de Jésus à la résurrection. C'est ça. Voilà, c'est la Pâques. D'abord, c'est une fête juive, après c'est une fête chrétienne. Mais les chrétiens ont fête la résurrection de Jésus tous les dimanches. Mais spécialement le jour de Pâques, parce qu'il y a réellement c'est le Pâques parce que Pâques c'est toute une semaine. C'est une fête qui dure une semaine. Grâce à la semaine de Pâques, c'est le توصل الجمعة في فête مديد الحياة سيال المكثير أس الحد صباح زيك la nuit de samedi à dimanche صباح زيك. Et كان شوية l'image avec ces naissants tout en blanc, ça symbolise la gloire de Dieu ressuscité. Parce que c'est naissant quoi نكني نؤمن بلي ربي غير يسان سكيني يتفلسف في مدان صورة لالا مريم. Il a pris un corps humain, il s'est incarné, il a vécu avec nous 33 ans et il est mort, il est ressuscité et il est remonté au ciel. Pour nous, Jésus, c'est vraiment Dieu. Voilà. Et ici, on voit Jésus dans sa gloire en tant que ressuscité, en tant que Dieu. Voilà. Il est symbolisé par le blanc.
هكا نسا تاكا تيرزا ناغ ذاكي دي موغيا تنمير تمشاد تحوصني كون تكون السينما يعني السقبايلي تشكي تزي قرافي مثلا مسيحيين تكاسن تجميت مخوط شكون سمراسن تقداشن تخدمن تقباليت دي فلسطنسن لا فونسن هكا مس في تنميرتيش دار رشيد ميدا فيتي راه ويلتا كيناش تنميرتيش l'intérêt que tu portes à tous ces chrétiens qui viennent de Kabylie et Sismourtenar. Aussi pour tout le travail que tu fais pour la promotion de notre culture kabyle, notre culture berbère. تنميرتيش مالكين وين كنت كي تولينا فصاحة ونيت وكنيا أسنين غيال يوان ديوان يسنوذ مكاكي دولا خرافني سين المسيحيت ذيت نسلمت ذيت عبرانيت ذيالت ديانيت يسيتمنن يا قبايليا نكوني يالتي كل سلف رحمقان إذا ديت نقبال يسالم ليل دود ما ونظام دي سنتين نظام ودينا قيمة ذي تلويت